جی افشان، ہاں جی، بات یہ ہے کہ 2018 میں جو ایک عوامی حکومت تھی، جب طاقت کا مرکز پارلیمنٹ تھی اور ہمارا ایک عظیم لیڈر وزیر اعظم تھا، اب وہ تھوڑا سا شکتی کا سنتولن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ او اچھا، اب آج کل جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ نہیں ہے، فوج ہے۔ اچھا، تو اب فوج سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ کس کو؟ پی ٹی آئی کو، اور کس کو؟ سنی اتحاد کونسل کو یا کس کو؟ سنی اتحاد کونسل ایک چہرے کا ایک حصہ ہے جس کو کیا رخسار کہتے ہیں، دوسرا رخسار ہے وکیل، اور پیچھے جو ہے روح جو ہے، چہرہ روشن، ریڑھ کی ہڈی، جی، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، یہ تو اقبال نے کہا تھا، اس پہ فٹ نہیں آتا، اس پہ مت کیجیے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ان کی مجبوری ہے بھائی، جہاں طاقت کا جو سرچشمہ ہوگا وہیں مذاکرات ہوں گے۔ یہ آپ شہریار آفریدی کے اس بیان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے مطلب یہ ایک ٹاک شو میں بیٹھ کر سینیٹر طلال چودھری کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شو میں، اور وہاں پر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آپ اس حوالے سے بات میں اس حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں۔ ویسے ہمارے بڑے بڑے دانشور ہیں، سب سے بڑے دانشور ہیں سہیل وڑائچ۔ نہیں، وہ گل تو میں بعد چو کروں، اچھا وہ بعد میں کریں گے، وہ گل میں بعد چو ایک کروں۔ سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ جو آپ نے کہا کہ 2018 میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ عوام تھے طاقت کا سرچشمہ؟ ایک ہی بات ہے۔ اوہ اچھا، لیکن اگر اتنی ہی طاقت رڑ پڑ رہی تھی تو خان صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ ہمیں کوئی بھی یہ بل پاس کروانے کے لیے فون کرنا پڑتا تھا، بندے پورے کروانے پڑتے تھے، حاضری کروانی پڑتی تھی، تو اتنی طاقت رڑ پہ رہی سی کہ مطلب کہ ادھر بھی فون کر کے بلاؤ ان کو، ایسے کہہ رہے ہوں گے بھیجو ان کو ذرا اور کروانا ہے بل پاس، کچھ ایسا تھا؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا، میرا خیال ہے ایسی ہی صورتحال تھی 2018 میں، ایسی ہی تھی جیسے 2024 میں ہے۔ بس کر دوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، بس اینی بھی گل نہیں ہے گی، اینی نہیں گل، اینی بھی لٹ نہیں مچی، اس سے ذرا زیادہ لوٹ پڑ گئی۔ خیر آپ چلیں چلیں چلیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہہ دیا کہ آج کل طاقت کا سرچشمہ وہ ہیں، اس لیے ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے، صرف آرمی چیف نہیں، یہ آپ یہاں پر آپ نا مطلب زیادتی کر رہے ہیں، آپ دونوں ستونوں کے حوالے سے بات کریں۔ انہوں نے کہا ڈی جی آئی اور آرمی چیف کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے کوٹ ان کوٹ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے آج ایک اپنی مطلب کلیریفیکیشن کے لیے ایک ٹویٹ کی ہے، جتوں بندہ کہندا ہے کہ تو چنگا تسی نہ کر دے، پنجابی دی مثال ہے او میں نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تسی چلو تسی فارسی چ کر لو۔ کیا فارسی بولنے کا ٹھیکہ صرف ہمارے پی ایم نے لیا ہوا ہے؟ میں نہیں بول سکتا غلط فارسی، میں بھی بول سکتا ہوں۔ اچھا خیر، میں آگے بڑھتی ہوں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں کرنی ہے مذاکرات، اگر کرنے ہوں تو، اور ویسے یہ دعویٰ غلط ہے، اور جیو نیوز نے توڑ مروڑ کر میرے بیان کو پیش کیا۔ جیو نیوز دیتے سارا پا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو تسی کیا ہے وہ اسی بھی سنیا ہے۔ آپ نے کہا ہے مذاکرات کریں گے آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ معیشت کی جانب چل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ریمیٹنس ہی نہیں آ رہا، تو وہ پھر ان کو بتایا گیا کہ ریمیٹنس تے ریکارڈ آ رہا ہے۔ میں ویسے شہریار آفریدی صاحب تھانوں دسنا چاہواں، ویسے تو پھر حکومتی جڑے سپورٹرز نے انہوں نے پھر مینوں لان تان کرنی ہے، لیکن ریمیٹنس اگر بہت زیادہ آ رہا ہو تو یہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ حالات اتنے پتلے ہیں پیچھے والوں کے کہ باہر بیٹھنے والوں کو زیادہ پیسے بھجوانے پڑ رہے ہیں گھر والوں کو، ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر شہریار آفریدی نے اپنی معصومیت میں کوئی معیشت سے جڑی ہوئی غلط بات کر دی ہے، بھنڈ مار دیا ہے، آپ اس پہ فوکس نہ کریں۔ اچھا، ان کے بیان کا پہلا حصہ بہت پریکٹیکل ہے اور بہت، ارے میں تو کہتی ہوں قابل ستائش ہے، حقیقت پسندانہ اپروچ ہے، اور یہ اپروچ کو مطلب سراہا جانا چاہیے ہر لیول پر۔ میں نے تو مطلب جیسے ہی میں نے یہ بیان سنا تھا، میں نے اسی وقت سراہنے کا یہ فریضہ ادا کر دیا تھا، کیونکہ یہ تو فرض ہو گیا نا، ایک اتنی اہم بات آپ نے بتا دی عوام کو کہ ہاں
مذاکرات کریں گے اور ادھر کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہن سہیل وڑائچ صاحب دا کی ہوئے گا. انہوں نے ہر تیجے دن جڑا ہے وہ دسنا ہوندا ہے زرداری صاحب نو بھی تے میاں نواز شریف صاحب نو بھی کہ اڈیالہ والے دے نال مذاکرات کرو. مطلب وڑائچ صاحب تسی انہاں کو پوچھ ہی لیندے انہوں نے کدے نال مذاکرات کرنے. اب ان سارے یوٹیوبرز، ان سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان سارے سول سوسائٹی کے اراکین وغیرہ 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 اور انفلوئنزا انہاں دا کی بنے گا جڑے کہہ رہے سی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے، جڑے کہہ رہے سی یہ کہ مطلب نہیں انہاں دا کی ہن او کتھے جان کسی دی ماں نو ماسی کہن گے او کہہ رہے ہیں کہ اسی تے آرمی چیف تے ڈی جی آئی دے نال مذاکرات کرنے نے. کہنے کا مطلب اگلا یہ ہے جنہوں نے بقول ان کے ہمارے نہیں ٹھیک ہے اگرچہ وہ میڈیکل رپورٹس نے وہ دعویٰ غلط ثابت کیا ہے، ان کی اہلیہ کے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے پورے گن کے 1 2 3 قطرے پائے ہارپک دے زہر پا دیتا ٹھیک ہے. او دے نال مذاکرات کرنے اس تو تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ جنہاں نے انہاں دی حکومت گرائی بقول ہنا دے انہوں نے مذاکرات کرنے. ہم نے بھی تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے نا جنہوں نے ہمارے لیڈر کے کھانے میں زہر ملایا تھا. کاشف 1 منٹ میں ادھر اس جانب بعد میں آؤں گی کیونکہ خان صاحب تو اوتار ہے نا وہ تو وائٹ ہیں باقی سب بلیک ہیں اور سیاست خان صاحب بلیک اینڈ وائٹ میں ہی رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہمیشہ سے باقی سارے چور ڈاکو میں مسیحا ٹھیک. اب یہ سیاستدانوں کے ساتھ ابھی بھی نہیں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ جنہوں نے زہر ملا دیا ان کی اہلیہ کے کھانے میں. ابھی 2-4 روز پہلے تو وہ شیشے دی دیوار جڑی بنائی ہوئی سی دے وچ عدالتی جیل یا جیل نما عدالت دے وچ وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہا یہ اندر سے ہی خبر آئی ہے نا جو صحافی وہ کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے کہ میں نے جنرل عاصم منیر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے زہر ملایا ہے اور انہوں نے حکومت گرائی ہے. تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اچھا نہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا مقبول سیاسی لیڈر نہیں آیا. ان کے پاس یہ طاقت ہے، عوام ان کے پیچھے ہے. میں جنرل صاحب کی بات کر رہی ہوں عمران خان کی نہیں. نہیں اگر دیکھیں انہوں نے اگر یہ تڑی لگائی ہے آپ کی بات سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ عوام ہے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. یہ کانفیڈنس ایسے ہی آ جاتا ہے. لبرٹی چوک دے وچ نہیں وہ آپ دیکھیں وہ تو تھوڑا اس وقت سہمے ہوئے تھے نا. ہو سکتا ہے فوج کے ساتھ یہ مذاکرات اس لیے کرنا چاہ رہے ہوں کہ انہیں ترس آ گیا ہو کہ وہ غریب کے بچے جو ان کے پیچھے لگ کے جیلوں میں چلے گئے تھے ان کو رہائی دلوانا چاہ رہے ہو. اچھا تو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. نہیں اب اسی سے بات یاد آئی گئی. پتلونیں لہرائیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے پتر جو کہ جنہوں نے ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا تھا. اب وہ بہت شریف ہو گئے. حسان نیازی اور جڑیاں تفہیم پڑھ رہے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اتنے سال باہر رکھ کے نہ پڑھایا اس گل دیتے تھے انہوں نے جنرل صاحب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے نا کہ چلو بچہ راہ راست آ گیا. دیکھیں یہ ہوتے ہیں 2 پاکستان. اب دیکھیں حسان نیازی پتلونیں لہرا کر مجمع میں اس کے باوجود اس کی صحت بہت اچھی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. وہ مطلب میں اپریشیٹ کرتی ہوں بہت اچھی بات ہے. آپ کی طرف سے ایک نہیں 2 پاکستان. وہ بچے تو رل گئے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. اچھا جس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے اس وقت بھی مساق معیشت کی بات کی تھی انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ NRO مانگ رہا ہے. ایسی ہی بات ہے جب وہ اقتدار میں آئے جب PDM کی گورنمنٹ آئی ان کو گھر بھجوانے کے بعد انہوں نے پھر بھی مساق کی بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دے دو ان کی جدوجہد ہے. عمران خان سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے آپ کی باتیں ایک طرف لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو نہیں مذاکرات کس بات پہ کرنے ہیں کہ ہم زیادہ اچھا سرو کر کے دیں گے. نہیں یہ تو پتا ہے کہ سرو کرنے میں تو اگر وہ اچھا سرو کر رہے تھے تو پھر
घर क्यों गए? मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सुन लूं आपकी बातें। यानी आप ये चाह रही हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात ना करें, इस कठपुतली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें? काशिफ साहब, मुझे सिर्फ ये पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो स्पेस परवेज़ मुशर्रफ डिक्टेटर, आइन शिकन, और हमारी तो अदालत ने खैर उनको, वो तो सर्टिफाइड गद्दार, अदालत ने कहा हुआ, मैं नहीं कह रही, ठीक है, मैं उन जी गद्दारियां के खिलाफ है ਇਹੋ ਜਿਹੇ सर्टिफिकेट उसी अदालत ने जिसने इमरान खान और अदालत ने तो खैर उनकी वो एक बहुत ही अजीब सा एक फैसला था कि उन्होंने दी लाश लटका दी होते ये थे, वो मैं उधर नहीं जा रही। अच्छा। लेकिन चले, उसके बाद इन दो हुकूमतों ने जो थोड़ी बहुत स्पेस गेन की थी, हमें 18वीं तरमीम इन्हीं लोगों की तरफ से मिली ना, तो वो स्पेस सूद समेत वापस ली गई है। और उसमें सहूलतकारी हमारे मीडिया के साथ साथ सबसे बड़ी सहूलतकारी खान साहब ने की है, उनकी हुकूमत ने की है। लिहाजा मैनू ना तुसी दसो कि वो किन्ने जमहूरी ने, उन्हां दी किन्नी स्ट्रगल है, उन्होंने की कुछ ज़मीन आसमान एक करता है, तो किन्ने एंटी स्टैब्लिशमेंट ने। ये वही वाली सूरत हाल तो नहीं है? वो हमें याद है कि 2018, 19, 20 वगैरह वगैरह में अगर बाजवा साहब के साथ कोई पीपल्स पार्टी वाला या नून लीग वाला फ्री होने की कोशिश करता था तो जल जाते थे, पीटीआई वाले जल जाते थे। अब अगर कोई हाफिज साहब के साथ मुज़ाकरात की बात करता है तो नून हुकूमत वाले या जो भी ये जल जाते हैं। ये हमारा है, इसकी तरफ मत आना, कि कहीं ये जेलसी, महबूब और ये कोई, हाँ, ये वाला मसला तो नहीं है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। ये वो वाला, आप बोलें, इस पे बताएं। बात यह है काशिफ साहब, मेरा तो ये झगड़ा ही नहीं है। खैर असी झगड़न वाले कौन होंगे हैं, मैं सिर्फ इनके डबल स्टैंडर्ड्स और मुंह पर कुछ बैकडोर कुछ, मैं उस पॉलिसी के ऊपर बात कर रही हूँ। ये जो इनकी चतुर चालाकियाँ हैं ना, ये अब इनके अपने ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस, अपने कल्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब बंदा थोड़ा जिहा ते सोचता है ना, कुछ ते शर्म हया करता है ना। एक जानिब आप गालम गलोच कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं माफ़ नहीं करूंगा, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि, और अब फिर ढिटाई ये है कि कह रहे हैं आजकल ताकत का मरकज, आजकल। ये क्या बात हुई? ये सच ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, आजकल महदूद सच ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था। महदूद कह दिया, लिमिटेड कह दिया। सब आप लड़ाई क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी बात होगी। देखिए, मेरे लिए तशवीश की बात यह है कि आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का एक रिप्रेजेंटेटिव टीवी पे बैठ के ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि वकीलों की पार्टी, यानी कि वकीलां दी पार्टी, ठीक है, जो दी कड़ी वकीलां दी, आप जो भी कह लें, लेकिन बहरहाल इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि तशवीशनाक बात यह है कि उस सियासी जमात का बंदा टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि हमें फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। बात यह है कि उन्होंने करने, ओहो, वो उन्होंने किए भी थे ना, उन्होंने ही बनाया था। अच्छा चले ठीक है, वो ही सबको बनाते हैं। अच्छा, अब मेरा मुंह ना खुलवाइएगा आप इस बात के ऊपर, ठीक है? तो बात यह है कि क्या सियासतदान अभी इस मंजिल पर नहीं पहुंचे, इस काबिल नहीं हुए कि वो आपस में कुछ इस तरह की बातचीत कर लें, आपस में कुछ इस तरीके से COD हुआ था, ठीक है? देखें, वो तो एक वक्त के आमर के खिलाफ दो पार्टीज मिली थी, ठीक है? तो और हमने देखा उस COD के बाद सियासत ने एक नई करवट ली और हम वो 90 की सियासत से थोड़ा आगे बढ़े। देखें, अपोजिशन तो होती है, आखिर अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना होता है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से चलना होता है, अपने अपने प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। जाहिर है, मैं ये बात समझती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जो दीगर जमातें हैं वो आती जाती हैं, आपस में कोलेशन भी होता है, अपोजिशन भी होती है, लेकिन इस सारे मामले में स्यापा मतलब कि एक कोई
ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, प्लीज आपकी बात। हालांकि इन्ना सब किया, सूद समेत और सारी जगह जड़ी वापस लेके दे दी। अच्छा, अब आपकी बात आप रिपीट कर रही हैं। अब खान साहब मेरा ख्याल है मुज़ाकरात क्या करेंगे कि मैं आपको सदारती निज़ाम दूंगा, तो सदारती निज़ाम तो भी दिया होगा, तुम मुझे एनआरओ दो, मैं तुम्हें सदारती निज़ाम दूंगा। नहीं तो सदारती निज़ाम उनकी मर्जी होगी, कौन इनकार करेगा दस्तखत करने से? उनको जिससे चाहिए होगा वो देगा उनको सदारती निज़ाम। सरदारी साहब ये आपको बात लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं अर्ज ये करूंगा, ठीक है मैंने लगाई है, मैं मानता हूँ, हाँ मैं क्या उसको बोलते हैं, बागी हूँ या जो भी हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं तो माफ़ी के साथ थोड़ा सा मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखिए बात ये है कि ये वाक़तन एक तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि एक डिज़ास्टर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, पार्लियामेंट में। ये जो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुए 2024 के। अच्छा और 2018 में वो भी थे कंट्रोवर्शियल थे, वो भी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे। ये इस पर देखिए हम क्या सोच रहे थे कि ये हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आ रहा है कि अब दोनों पार्टीज़ के अंदर जो मिली हुई है ना, उनके अंदर एक तो हुकूमती ग्रुप है और दूसरा एक रिलक्टेंट इनकलाबी ग्रुप बना हुआ है, राना सनाउल्लाह और वो कौन है अपना जावेद लतीफ़ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब है। ये तीन लोग एक तरफ हैं, उधर ऐसा आपको लग रहा है जरदारी साहब सदर हैं, और जब बिलावल भुट्टो साहब का दिल करता है तो वो थोड़ा सा ऐसे इनकलाब की बात कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा सबको ऐसे मत करें आप। देखिए मैं आप इतना बोलिए, मुझे तो बोलने दें। हुकूमत को आए कितने दिन हुए हैं, आप चाह रहे हैं जादू की छड़ी चले और मईशत यूं ठीक हो जाए। मईशत किस तरफ जा रही है? जिस वक्त हम IMF के प्लान से निकले थे और कहा गया था कि केक दा साइज वड्डा हो लेंदे हो ते उस वेले कहदे ढिड च पीड़ होई सी। मुझे तो आप बोलने नहीं देती। अच्छा अब आप केक के ऊपर आ गई हैं आप। अब बात ये है, अर्ज करने का मतलब ये है कि इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, कोई सामने आके ये कह दे इमरान बैशिंग तो इस वक्त फैशन है। इमरान को देखिए, हमने उस वक्त इमरान को बैश किया जब इमरान के खिलाफ बात करने वालों के साथ जो हो रहा था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमने बात की उसके खिलाफ। लेकिन अब मीडिया पिछले कई माह से हम ऐसी कोई वीडियो करते हैं कि नहीं तो बिल्कुल। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि फौज के साथ मज़ाकरात करना, ये लफ्ज़, ये जुमला तौहीन है जमहूरियत की। और सियासतदान जो इस बात के ऊपर बात करते हैं, अब वो इतने बड़े प्लेयर हैं तो हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता मिसाके जमहूरियत सबको साथ लेके चलें, ये जो लड़ाई है इसको ख़त्म करें, मिसाके मईशत। अरे भाई, इसका अंजाम एग्जैक्टली यही होगा। जो वोटर है जिसने इमरान खान को वोट दिया है और वो वोटर जिसने नवाज शरीफ को वोट दिया था, दोनों डिप्रेस्ड हैं इस वक्त। आप माने या ना माने, इस किस्म की जमहूरियत के बाद ऐसे में जिन्होंने बिलावल साहब को दिया है वो खुश हैं? नहीं, अब मैं बता देता हूँ उनकी तरफ से। बात यह है कि इस वक्त हाफिज डॉक्ट्राइन हवा में गर्दिश करता हुआ, दिलों पर राज करता हुआ, दिमागों को कंट्रोल करता हुआ, सहाफत को काबू करता हुआ एक चल रहा है और किसी को इख्तलाफ की जरूरत नहीं है। शुक्र है तुसी मोहसिन डॉक्ट्राइन नहीं कह देता। चले मैं बदल लेता हूँ, वो हाफिज डॉक्ट्राइन नहीं कहना चाहिए, खतरनाक बात है, मोहसिन डॉक्ट्राइन। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी का वोटर और नवाज लीग का वोटर दोनों को पता लग गया है कि वो डॉक्ट्राइन क्या है। वो ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, IMF प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूल्स लगेंगे, सब्सिडी खत्म होगी, जो रिसोर्सेज हैं वो निकाले जाएंगे, बेचे जाएंगे, एक तबका फायदा कमाएगा। अब ये प्रोग्राम पीपल्स पार्टी आके इंप्लीमेंट कर ले, ये प्रोग्राम मियां शहबाज शरीफ साहब इंप्लीमेंट कर दें उसके ऊपर, या इमरान खान साहब कर दें सानू की, या अचकज़ई साहब आगे कर दें, या मौलाना फजलुर रहमान आ जाए। मैं तो कहता हूँ हल सिर्फ जमात इस्लामी, अगर आपने ये इंप्लीमेंट ही करवाना है तो जमात इस्लामी जरा स्टाइल के साथ इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो ये वोटर सोच रहा है पीपल्स पार्टी का कि हम सब लोगों के साथ हाथ हो गया है, इसलिए फौज के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, हमारे भी ज़रूरी हैं, अगर वो हमसे बात करें तो। काशिफ साहब, मुझे बड़ा अफसोस है मेरी मासूमियत पे। नहीं, आप पेसिमिस्ट हो रहे हैं। आपने इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे। मैं दिल से चाहता हूँ कि सारी पॉलिटिकल
या इट वाज अ गुड वन। लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, मैं दिल से चाहता हूं कि सब सियासतदान मिलके बैठे, कोई एक दूसरे को एनआरओ दें, एक दूसरे को एनआरओ दें और कुछ हाँ सियासतदान तो कभी भी एनआरओ नहीं देता, नहीं कुछ एनआरओ तो कहीं और से मिलता है। कुछ जुर्रत तो दिखाएं ना, कुछ तो बात करें। और मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग वाक़तन इस पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म और मईशत की एक ग्रोथ के धोखे वाली परसेप्शन से निकल आते हैं, आईएमएफ के चुंगल से अगर निकलना चाहते हैं। और अपनी देखें ना, हमारी जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग हमारी हिस्ट्री, हमारी मेकिंग, हमारी कौम, सबसे निकल आते हैं। कोई तो जुर्रत करेगा, ऐसी बात नहीं है। और कौन करेगा? जब कैदी नंबर 804 बाहर आएगा तब जब आएगा इमरान खान, तब हकीकी इनकलाब आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब कैदी नंबर 804, बल्कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैदी नंबर 804 आर्मी चीफ और डीजीआई के साथ मुज़ाकरात करके उनको एनआरओ दे के बाहर आएगा, तब आएगा हकीकी इनकलाब और तब मिलेगी हकीकी आज़ादी। एब्सोल्युटली यस।